السلام علیکم ناظرین اکرام، اپنے چینل کے سبسکرائبرز کے اصرار پر الپرسلان بیوک سلجوقلوں کے متعلق ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور ویڈیو کا آغاز کروں گی الپرسلان کے مداحوں کے لیے ایک خوشخبری کے ساتھ کہ پیر کے دن ریلیز ہونے والے تمام ٹرکش ڈراموں میں الپرسلان پہلے نمبر پر ہے۔ اور ناظرین اکرام کیوں نہ ہو، کیونکہ الپرسلان کی کہانی، کاسٹ اور ٹیم سب کی سب زبردست ہے۔ الپرسلان کو اس کے علاوہ آرتک، ایتسیس اور آوار کی صورت میں جاباز، وفادار اور سب سے بڑھ کر تاریخی جنگجو ملے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، الپرسلان کے اسکواڈ میں مجھے ایتسیس کا کردار سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ الپرسلان نے سلطان بننے کے بعد جب شام کے علاقے فتح کرنے شروع کیے تو ایک شہر جس کا نام حلب تھا، تو اس میں مرداسی سلطنت قائم تھی جو کہ سلطان الپرسلان کے خلاف تھی۔ یہ مرداسی سلطنت مصر کی فاطمی سلطنت کی ہی ایک شاخ تھی جسے صالح بن مرداس نے قائم کیا تھا، اور یہ سلطنت رم اللہ اور بیت المقدس تک تھی، جس میں ایک طرح سے فاطمی شیعوں کا قبضہ تھا۔ سلطان الپرسلان نے انہیں سبق سکھانے اور قبلہ اول کو اپنی سلجوقی سلطنت کے زیر نگرانی رکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور اپنے آل پور کمانڈر ایتسیز، جن کا پورا نام ایتسیز بن اوق خوارزمی تھا، انہیں بلایا اور حکم دیا کہ رم اللہ اور بیت المقدس کو ان لوگوں سے پاک کرو۔ الپرسلان کے کمانڈر ایتسیز نے حکم کی تعمیل کی اور بہادری سے لڑائی لڑی اور بیت المقدس کو مرداسیوں سے آزاد کروا دیا۔ یہ ایک اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایتسیز اپنے ساتھ سلجوقی سلطنت کا جھنڈا لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لے کر گئے تھے، جسے قبلہ اول پر ایتسیز نے لہرا کر نہ صرف سلطان الپرسلان کا دل جیت لیا، بلکہ جہاں بھی سنی مسلم آبادی تھی، انہیں جب خبر ملی کہ قبلہ اول پر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کاش کہ اب رب تعالیٰ ہمیں وہ دن دوبارہ دکھائے جب ایک بار سے پھر ہم قبلہ اول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پرچم لہراتا دیکھیں، آمین۔ اسی لیے مجھے ایتسیز بن اوق خوارزمی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے زیادہ نسبت ہے۔ اور بات کریں الپرسلان ڈرامے کی آنے والی قسط کی، تو اس وقت اس ڈرامے میں جو کردار سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ ینال بے کا ہے۔ جیسا کہ ینال بے کی تاریخ پر جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں ذکر کیا تھا کہ ینال بے کے ساتھ سلجوقی سلطنت نے زیادتی کی تھی، شاید سوتیلا بھائی ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہوگی، یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ینال بے تاریخ کے حساب سے انتہائی پازیٹیو کردار ہے، اور اگر آپ لوگ تاریخ پڑھیں تو سلطان بننا اس کا حق تھا، کیونکہ ینال بے نے ہی علاقوں پر علاقے فتح کر کر کے سلجوقی سلطنت کے رقبے میں سب سے زیادہ اضافہ کیا، اور سلجوقی سلطنت کی سلطانی اس کا حق تھا۔ اس لیے سلطان طغرل نے جب اس کے سامنے فساد پھیلانے والی آیت پڑھی تو ینال بے نے ترکی بترکی جواب دیا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اندازہ کریں کہ تب کے مسلمان حکمران قرآن اور دین پر کتنی دسترس رکھتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا پھر دعائے قنوت تک یاد نہیں۔ بہرحال ینال بے کے کردار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ڈرامے میں بھی اسے ہی قصوروار دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بھائی دوسرے ملک سے کما کما کر پیسے بھیجتا رہے اور باقی سب ان پیسوں پر عیاشی کریں اور اس بھائی کو عزت بھی نہ دیں۔ ینال بے کی موت پر مجھے شدید رنج ہوگا، کیونکہ اس کا خون ناحق ہوگا۔ زندگی اس کے لیے خوش قسمتی نہیں لائی، اور ٹریلر دیکھنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ الپرسلان ینال بے کو میدان جنگ میں قتل نہیں کرے گا، بلکہ اسے رے شہر میں لا کر کمان کی تانت گلے میں ڈال کر ختم کیا جائے گا، تاکہ قتل کی صورت میں شاہی خون زمین پر نہ گرے، جیسا کہ تاریخ میں بھی ہے۔ اور الپرسلان میں کافی چیزیں تاریخ کے مطابق ہیں، لیکن دلچسپ بات آپ لوگوں کی معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ واسپورا کان کو کبھی بھی الپرسلان نے فتح ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اسے قتلمش نے فتح کیا تھا، اور وہ بھی 1046 میں۔ قتلمش کے بعد اس پر اہلت شاہوں نے حکومت کی تھی، جو کہ ایک ترکمان سنی مسلم اناتولیائی قبیلہ تھا۔ تو ناظرین اکرام، تاریخ کے معاملے میں قرلش عثمان اور الپرسلان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا ڈرامہ تاریخ کے مطابق ہے، دونوں میں فکشن جی بھر کر ہے۔ دوسری مثال میں آپ لوگوں کو یہاں چاغری بے کی موت کے حوالے سے دینا چاہوں گی کہ اگر چاغری بے کی موت ملک شاہ کی پیدائش سے پہلے یا اس کی پیدائش کے فوراً بعد دکھائی گئی تو یہ بات بھی تاریخ کے خلاف ہوگی، کیونکہ ٹریلر سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر ملک شاہ پیدا ہوا اور ادھر چاغری بے کا انتقال ہوگا، یعنی کہ ایک طرف موت اور دوسری طرف نئی زندگی۔ لیکن ملک شاہ کی پیدائش 1055 میں ہوئی تھی اور اس وقت چاغری بے زندہ تھے،
और इनका इंतकाल 1059 में हुआ था। तो अगर चागरी बे की वफात पहले दिखा दी गई तो इस ड्रामे में इनकी मुलाकात अपने पोते से ना हो सकेगी। जबकि चागरी बे के बारे में ये खबरें मिल चुकी थी कि किस्त नंबर 41 में वो एल्प अरसलान को खुदा हाफिज कह देंगे, इसलिए वाकयात को बड़ी तेजी से दौड़ाया गया। और इसी सीजन में ही हमने अभी सल्जूकी तख्त की जद्दोजहद भी देखनी है, जिसके बाद एल्प अरसलान आनी कला फतह करेंगे। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि अगर डायरेक्टर एमरे कोनक इस सीजन के अख्ताम पर एल्प अरसलान का दौर हुकूमत दिखाकर अगर बुगरा गुलसॉय को सुल्तान मलिक शाह के तौर पर दिखा देते हैं तो कमाल ही हो जाएगा। आप में से कौन कौन मेरी इस बात से मुत्तफिक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने मेरी पिछली वीडियो जो कि कुर्रुलुश उस्मान के बारे में थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि कुर्रुलुश उस्मान में शेख अदब अली जैसी रूहानी और इल्मी शख्सियत दाखिल की गई है, तो एल्प अरसलान में ऐसी कोई भी हस्ती मौजूद नहीं है। तो मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि फिर आप हमें बता दें कि उस दौर में कौन सी तारीखी और इल्मी शख्सियत थी जिसे एमरे कोनक अपने ड्रामे में शामिल कर लेते। तो मैं यहाँ आप लोगों की मालूमात के लिए बताना चाहूँगी कि उस दौर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, मौलाना रूमी, अबुल इसहाक अल शिराजी, शरीफुद्दीन तूसी, फखरुद्दीन राजी और इब्ने असीर रहमहुल्लाह वगैरह थे। तो अगर इनमें से किसी भी हस्ती को इस ड्रामे में शामिल कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल उधर आने वाली किस्त नंबर 41 में सफेरिया खातून, जिसे ज़ेरिन ने जहर दे दिया है और वो शदीद तकलीफ से दोहरी दिखाई दे रही है, तो देखना बाकी है कि सफेरिया इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी। क्या सफेरिया अपना बच्चा खो देगी या फिर ज़ेरिन अरसलान यूसुफ का बदला लेने में नाकाम होगी, ये तो हम आने वाली किस्त में देख ही लेंगे। लेकिन अगर ज़ेरिन कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आने वाली किस्त में एक बड़ा टाइम जंप होगा, जिसके बाद मलिक शाह की पैदाइश होगी। और एल्प अरसलान की सफेरिया खातून ने साबित कर दिया है कि एमरे कोनक की चॉइस एक बार फिर कामयाब साबित हुई है, क्योंकि सफेरिया खातून को जब हेरोइन के तौर पर लिया गया तब एमरे कोनक पर शदीद तनकीद हुई थी कि एक कम उम्र लड़की जिसके क्रेडिट पर कोई बड़ा ड्रामा भी नहीं है, इसे इतने बड़े किरदार के लिए क्यों ले लिया गया। लेकिन इस सीज़न के शुरू में ही एक वीडियो में जो एल्प अरसलान के बारे में मैंने बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि एमरे कोनक स्टार मेकर हैं और मुझे बुराक की बीवी आकचा के किरदार में कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन सफेरिया के मामले में एमरे कोनक का ये तजर्बा कामयाब रहा और कायरा नाम की ये लड़की इस रोल में बिल्कुल फिट है। ये जुर्रतमंद और रवायात के पासदार होने के साथ साथ दीन का शौर भी रखती है और इन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। और इस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो कैसे अपने वालिद के कत्ल की इजाज़त दे सकती है। तो इसका जवाब ये है कि वो धोखाबाजी और गद्दारी के बजाय वफादारी, ईमानदारी और अपनी रियासत को तरजीह देती है। और उसने अपने वालिद के कत्ल की उसी तरह इजाज़त दी जिस तरह ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू उबैदा जर्राह ने अपने वालिद को खुद कत्ल किया, क्योंकि वो कुफार की तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे। और इसी तरह हज़रत उमर ने अपने सगे मामों को कत्ल किया। और इस लड़की के मामले में एक अहम बात आप लोगों को बताती चलूँ कि इन तारीख़ी ड्रामों में स्टंट मैन या स्टंट वुमन रखी जाती हैं, जो कि अदाकारों या अदाकाराओं की तरफ से तीरंदाजी, तलवारबाजी या घुड़सवारी करते हैं। लेकिन कैरा किसी स्टंट वुमन, जिसे डबल वुमन भी कहते हैं, इस्तेमाल नहीं करती और ऐसे तमाम सीन्स जिसमें तलवारबाजी या फिर तीरंदाजी वगैरह हो तो वो खुद करती है। और अब तो वो अपने किरदार में इस कदर ढल चुकी है कि महसूस ही नहीं होता कि वो अदाकारी कर रही है। ऐसा मुझे आकचा के मामले में नहीं लगता था। और सफेरिया खातून के अलावा भी एमरे कोनक ने काफ़ी ज़्यादा अदाकारों को गिग दिया है जो कि इन्हें पहले नहीं मिला था। इनमें संजर, चागरी बे, यिनाल बे, रोमन देओजान के कामनूस, दुकास और बसासीरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा कुतुलमुश्क का किरदार भी अब एल्प अरसलान के नए सीज़न में शामिल हो चुका है। और वैसे कुतुलमुश्क तारीख में इस मौके पर काफ़ी जवान था, लेकिन इसे एल्प अरसलान से ज़्यादा बड़ी उम्र का दिखाया गया है। और याद रहे कि ये वही कुतुलमुश्क है जो कि अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखेगा। वही अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत जिसके आखिरी दिन हम कुर्रुलुश उस्मान में देख रहे हैं और जिसका दारुल हुकूमत कोनिया था। सुलेमान और फ्लोरा का मामला अब तक फूर ग्रेगोर तक भी पहुंच गया है और मुझे डर है कि जैसा कि एमरे कोनक की आदत है कि वो अक्सर लव स्टोरीज की ट्रेजिक एंडिंग करते हैं, तो कहीं सुलेमान और फ्लोरा के मामले में भी यही ना कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ एमरे कोनक को अरबस खान और गौहर के मामले की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और अरबस खान के किरदार को एल्प अरसलान में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, हालांकि कुछ वजूहात की वजह से ये किरदार तारीख में बहुत अहम है, जिनमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जब सल्जूकी सल्तनत के तख्त का मामला पेश आया था तब अरबस खान एल्प अरसलान के खिलाफ हो गया था और वो एल्प अरसलान को सल्जूकी तख्त पर नहीं देखना चाहता था, तो उसने एल्प अरसलान के बजाय काबुर्द की हमायत की थी।
کہ اسے سلجوقی سلطنت کا سلطان بنایا جائے، جبکہ ہم ابھی ڈرامے میں اربز خان کو آنکھیں بند کر کے الپ ارسلان کے احکامات کی تعمیل کرنے والا جانباز الپ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ڈراموں کی دنیا سے نکل کر اگر ہم الگ سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے سرپرائز ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تاریخ بہت دلچسپ چیز بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی الپ ارسلان کے بارے میں میری ویڈیو۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔